जी स्वागत करांगे रियल स्टेट का कोई सवाल पीके सबरवाल। पीके जी बहुत बहुत स्वागत है सर, वेलकम। थैंक यू वेरी मच युद्धवीर जी एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर लिसनर्स। जी 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 गुड मॉर्निंग सर। ओपनिंग स्टेटमेंट पहला ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ओपनिंग स्टेटमेंट के अंदर बस मैं अक्टूबर के डाटा देना चाहूंगा क्विकली। हालांकि थोड़े थे भी रिपोर्ट थोड़े आ चुकी है, जिन्होंने थोड़ी न्यूज देखी है वाई मीडिया उन्होंने सबको पता होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी उन्होंने वास्ते मैं दसना चाहूंगा कि ट्रैब जरा टोरंटो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के हिसाब नाल जरा फिगर आई हैगी अक्टूबर दी एंड एवरेज प्राइस जरा हैगा पहले मैं प्राइस की गल करा -11% रहा ईयर ओवर ईयर चेंज और अक्टूबर 21 टू अक्टूबर 22 एंड द सेल इज डाउन 43%, 416 एरिया के अंदर एंड 46.995 एरिया के अंदर टोटल 46%। डिटैच कर दी हैगी एंड सेमी डिटैच के अंदर माइनस रहा 6.2 और प्राइस और टाउन हाउस अंदर है -3.9। लेकिन यह रिपोर्ट दसन का मेन रीजन है सीगा कि कॉन्डो अपार्टमेंट अंदर प्लस रहा है 1.8 ईयर ओवर ईयर। यानी कि मेरा पॉइंट कहता है कि टोरंटो के अंदर जरा है इस वक्त डिमांड अपार्टमेंट वाल ज्यादा जा रही है क्योंकि लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो वो अपार्टमेंट वाल जा रहे हैं। अगर मैं पूरी GTA की गल करा तो पूरे GTA अंदर भी यही हाल चल रहा है। लिस्टिंग डाउन, एवरेज प्राइस डाउन घरां दा डिटैच दा सेमी डिटैच दा, लेकिन अपार्टमेंट की गल कर करिए तो वो ईयर ओवर ईयर प्लस जा रहा है। जी ठीक है जी। और कई सारे इंटरेस्टिंग सवाल ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪੰਕਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਲੌਸਿਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਟਵਿੱਟਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਰਦੇ ਆ। $5 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਟੋਟਲ ਜੀ ਰੈਵਨਿਊ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਰਕ ਜ਼ਕਰਬਰਗ ਸਾਹਿਬ 2028 ਤੱਕ ਉਹ ਇਹਨੂੰ $26 ਬਿਲੀਅਨ ਇਹਦਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਰੈਵਨਿਊ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। $26 ਬਿਲੀਅਨ ਰੈਵਨਿਊ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਂਬੀਸ਼ੀਅਸ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ। ਵਰਕਫੋਰਸ ਅੱਧੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰੀਹਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਹਰ ਵਾਪਸ ਰੀਹਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਖੁਦ ਇਲਨ ਮਸਕ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਉਧਰੋਂ ਟੈਸਲਾ ਵੀ ਟਰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਧਰੋਂ ਖੁਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਖੁੱਲ ਕੇ ਓਪਨਲੀ। मैं नहीं देखा भी कोई किसी भी बड़ी मीडिया कंपनी का एग्जैक्टिव, कोई भी बड़ी मीडिया कंपनी का एग्जैक्टिव चाहे सोशल मीडिया क्यों ना ओपनली किसी एक पार्टी को इंडोर्स करता है। ओपनली रिपब्लिकन के हक च आ गए ने, पहला डेमोक्रेट्स के हक रहे ने इलॉन मस्क साहब। सो ये सारा की मामला की है सर? देखो पॉलिटिकल चीज़ा साइड से बट जो भी ये डिसीजन हो रहे ने आई थिंक तुहानू ध्यान होएगा मैं हमेशा ही इलॉन मस्क बहुत लोग चाहते हैगे ने बट मैनू इनकी पॉलिसियां कदे पसंद नहीं आई जिस तरह वर्क करते हैं। सो मैं ताई टेस्ला तो भी थोड़ा जा दूर ही रहा सीगा स्टार्टिंग जिवें। सो बेसिकली आने वाला जो टाइम है ये हुण दिखाएगा। पहला की होया इन्हां नाल ये सिर्फ चढ़ते चले गए बिकॉज इलैक्ट्रिक कार से लैके आए थे वो स्पेस भी इन्होंने किया। सो लोगों ने इन्होंने साथ दिता, बल्कि इन्होंने शेयर प्राइस जोड़े थे जो वैल्यू होनी चाहिए थी उनके तो पता नहीं कितनी ज्यादा गुना वैल्यू तो इन्होंने शेयर प्राइस चले गए थे। हुण धीरे धीरे ये चीज़ां हुण जमीन पे आनिया शुरू हो गई ने। जो ये सारा ग्रोथ जी है रुकनी शुरू हुई तो लोगों को थोड़ा समझ आना शुरू होया कि यस ये चीज़ां थले आनिया शुरू हो गई। और दूजी चीज़ जी तुसीं हुणे गल कही है खुल के बोलना शुरू कर दिता है पार्टी वास्ते। सो जेडे बाकी जेडे लोग ने वैसे भी तुसीं देखोगे फोर्ड ने ट्विटर तो खिंच लिता, यूनाइटेड हेल्थ ने खिंच लिता, मतलब बहुत सारिया वड्डियां कंपनियां ने एडवर्टाइजमेंट बंद कर दी थी उनके पे और देखना चाह रहे थे किस रुख बैठता है। लेकिन मेरे ख्याल मस्क साहब थोड़े जे आपदे किस्म के आदमी ने अपने हिसाब नाल भी। सो मैनू जो लगता पिया अज की डेट ट्विटर ये नहीं कह सकते कि कंपनी बंद हो जाएगी या कुछ है क्योंकि वैल्यू है उस चीज़ की। लेकिन हाले ट्विटर अगले साल 1.5 साल 2 साल प्रॉब्लम च रहिंदा नजर आ रहा है क्योंकि हुण उन्होंने बिल्कुल ही डिवाइड कर दिता है कंट्री नू और डेमोक्रेट और रिपब्लिक च। और किन्ने ही यूजर किन्ने ही सैलीब्रिटीज उन्होंने छड़ के जा रहे हैं।
ਸੋ ਮੋਂਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵੈਦਰ ਯੂ ਡਿਸਕਸਡ ਇਟ অর ਨਾਟ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਵੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਵਰਲਡ ਇਕਨੋਮੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਰੋਂਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣੀ ਸੀਗੀ। ਇਜ਼ ਇਟ ਕਰੈਕਟ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗਰੋਥ ਰੁਕਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਇਕਨੋਮੀ, ਗਰੋਥ ਰੁਕ ਜਾ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਹੈਵ ਐਡਿਡ 108,000 ਜੌਬਸ ਇਨ ਅਕਤੂਬਰ। ਇਜ਼ ਇਟ ਕਰੈਕਟ? ਯੈਸ, ਤੇ 10 times more than what they expected। ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਕਿ ਬਈ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹੁਣ ਸੋਚਣਗੇ ਇਹ ਲੋਕ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੌਬ ਐਡ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਵੈਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਔਨ ਆਵਰ ਇਕਨੋਮੀ। ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੌਬ ਗਰੋਥ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਕਨੋਮੀ ਹਲੇ ਵੀ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਨਾ, ਉਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਲਟਾ ਇਫੈਕਟ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਦੇ ਕੇਸ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਜੌਬਸ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਖਰਚਾ ਕਰਨਗੇ, ਹੋਰ ਖਰਚਾ ਕਰਨਗੇ ਉਹ। ਅੱਛਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਉਲਟਾ ਇਫੈਕਟ ਦੇਵੇਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹਣਗੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ, ਸਮਝ ਗਿਆ। ਮੈਂ सोचा कि भाई इकॉनमी अगर ग्रो कर रही है। हाँ जी, हाँ ठीक ठीक। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ? ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਏਗਾ ਸਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਸਪੀਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਵੈਨਸਡੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਆਣੀ ਅਗਲੇ ਵੈਨਸਡੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ 50 ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਹਾਂ, 50 ਸੇਮ ਹੀਅਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, या तो 50 7 दिसंबर ਨੂੰ ਜਾਂ 25 ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ ਫਿਰ 25 ਜਾਂ 50 ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਗਰ ਯੂਐਸ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ। ਅਗਰ ਯੂਐਸ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਰੰਸੀ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕਰੰਸੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਤੇ ਹੁਣ ਯੂਐਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਨੇ, ਡੇਵਿਡ ਫਿਨਗੋਲਡ, ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗਾ ਕੱਲ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੁੱਛੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਯੂਐਸ ਦੇ ਫੈਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਉੱਪਰ ਜਾਣਗੇ? तो कहते हैं कोई पता नहीं है। समथिंग नीड्स टू ब्रेक, ही सेड, देन ओनली दे विल स्टॉप। सो समथिंग नीड्स टू ब्रेक ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਬਟ ਹਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਿਵਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਹਲੇ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਆ ਹਲੇ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਦ ਪਿਵਟ। ਸੋ ਅਗਰ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਦਿਲ ਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਚ ਲਈਏ ਵੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਚਾਰੇ ਤੰਗ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਵੈਸੇ ਵੈਨਸਡੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਸਿਵ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 4,05,000 ਆਏ ਆ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ 4.5 ਲੱਖ, ਪੌਣੇ 5 ਲੱਖ, ਔਰ 2025 ਤੱਕ ਅਸੀਂ 5 ਲੱਖ, 500,000 ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਲਿਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 2025 ਤੱਕ। ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਕੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਰੈਂਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੀ ਹਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੈਂਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਾਈਟ ਵੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਏਗਾ ਰੈਂਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਰ 60% ਆਫ ਦੋਜ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧਣ ਨੂੰ। ਇਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਸੌਫਟ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸੌਫਟ ਅਜੇ ਰਹੇਗੀ 2-4 ਮਹੀਨੇ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਕੋਨਮਿਸਟ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ, ਰੋਬਰਟ ਹੁਕ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਡੋ ਇਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਤਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ will keep falling till bottom, until spring। यानी कि 4-5 महीने ਦੀ ਅਜੇ
ਹੋਰ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੌਫਟ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਮਾਰਕੀਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਵਧਣਾ ਹੀ ਵਧਣਾ ਸਰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਇਹ ਲੋਕੀ ਦੇਖੋ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰੈਂਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਧੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਘਰ ਫਿਰ ਕੌਣ ਖਰੀਦੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਇਨਵੈਸਟਰ। ਡਿਮਾਂਡ ਫਿਰ ਵੱਧ ਗਈ, ਜਦ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਟਾਪ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਆਹੀ ਮੁੱਦਾ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੜਾ ਆਊਟਲੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 2023 ਦੀ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆਯਾਜ਼ ਭਾਂਜੀ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲਾਇਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਇਨਵਾਈਟ ਦਾ। ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਥੈਂਕਸ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਆਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਇਨਵਾਈਟਡ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ, ਨਾਟ ਟੂ ਵਰੀ, ਮੈਕਸਿਮਮ 2 persons per family। the real estate seminar.ca, the real estate seminar.ca, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਜੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਮਵੀਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੀਕੇ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਦਵੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ 6 ਤੋਂ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਣ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਉਤੋਂ ਘਟੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਗਈ, ਮੇਰੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਲਮੋਸਟ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ 15-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਰਗੇਜ ਹੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਰਗੇਜ ਆਉਣ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਆਉਣਗੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ % ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਇਹ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਮਦਾਰ ਆ। ਜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਮ ਬੰਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬੜਾ ਹਾਰਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਆ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜੀ ਇਹ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਔਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਹੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਉਲਟ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਰਾਈਟ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਲੈਪਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ। ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਕਲੌਗ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ ਐਡੇ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਆ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਮੈਂ ਆਫ ਦੀ ਏਅਰ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਤੇ ਪੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਰ, ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ 4 ਜਾਂ 5 ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਮੇਰੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ 4 ਜਾਂ 5 ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਨ ਦਿਲਾ ਦਿਓ। ਸਰ ਮੁੱਦਾ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 12 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ 5% ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 6% 7% ਇੰਟਰਸਟ, 6% 5% ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਮ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਤਾਂ ਗੰਦੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ 100% 1.5% ਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹਟਾ ਦੇਣ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਰ, ਇਸ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅੱਜ 1 ਲੱਖ ਇਨਕਮ ਵਾਲਾ 5.5 ਲੱਖ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 2% ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੇਕਰ 5% ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 7% ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਬਜਾਏ 5.5 ਲੱਖ ਦੇ ਉਹ ਘੱਟ ਕੇ 4.25 ਲੱਖ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੂਵਲ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ, ਨਾਟ ਈਵਨ ਵਨ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਲਾ ਤੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਦੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
क्वार्टर बेसिस पॉइंट और भी महंगा मिल रहेगा। इन्वेस्टर ROI ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬੜੇ ਘੱਟ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੌਰੀ ਕੈਸ਼ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੈਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਰਿਟਰਨ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਨਵੈਸਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੈਸ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨਡ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਾ ਆਏ, ਮੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਉਤਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਟੈਨੈਂਟ ਉਹਦਾ ਮੌਰਗੇਜ ਉਤਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ $500 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ 1500 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਰ ਰਿਹਾ, 500 ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਚਲਾ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ $1000 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਜੰਪ ਆਏਗਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸਰ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੀ ਰੋਜ਼ ਕੱਲ ਹੀ ਮੇਰੀ 2-3 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ हुई है, मैं कहा जी तुम्हारी अप्रूवल सिर्फ 2,80,000 है, अब कहा मुझे दिलवा दो जी, 20 लेंडर से दिलवा दो जी, मैं ले लूंगा। इंटरेस्ट रेट कैसे देगा, इंटरेस्ट रेट कहाँ से पूरी कर लेगा। सवाल आएगा कि कई लोग एवरेज ने जिन्हों को इनकम हैगी टैक्स ही नहीं ना ज्यादा भरते, शो ही नहीं करते। उबर वाले मान लो तुसी, उबर का तो फिर भी आ जाता रिकॉर्ड के अंदर आ जाता कितना पैसा जमा होया। बाकी और कैब वाले या कुछ ट्रकिंग वाले या कुछ कोरियर वाले, मेरा मत पॉइंट हैगा जो मैं फेस कर रहा हूँ रोज, इंटरेस्ट रेट तो इन्नी प्रॉब्लम नहीं है जिन्नी उन्होंने अप्रूवल के अंदर प्रॉब्लम आ रही। अगर आई 35 साल 40 साल करती जाए एमोटाइजेशन, अप्रूवल सारी दी आ जाएगी नहीं आ जाएगी, कर ही नहीं रही। जी दूजी गल की है ना, आई फुली एग्री विद यू, सरकार बाद ही सोच रही है, उन्होंने कम निकल जाने बाद लैके आते हैं भी ए प्लान हो गया वो प्लान हो गया जी। अमनदीप कंबोज साहब, अमनदीप कंबोज जी, गो है फिर सुखविंदर जी। हाँ जी, गो है। हाँ जी, सत श्री अकाल जी, पीके जी सत श्री अकाल। ठीक है जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਣਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 99% ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਮ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ 6% ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ 5 ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਜੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੀਕੇ ਜੀ ਉਦੋਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੇਟ ਸੀ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ 100% ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਰ, ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਟੈਸਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਤੋਂ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 100% ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਾਈਸ 1/3 ਸੀਗੇ ਤੇ 6% ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਇਨਕਮ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਇਨਕਮ ਔਰ ਇਨਕਮ ਰੇਸ਼ੋ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਸਾਡੀ। ਸਾਰੇ ਕਾਲਰਸ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਨ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਟਰਪਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਪੀਕੇ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਐਟ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ 1 ਮਿੰਟ, ਕੋਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾਂ ਉਹ डिस्कशन जी जी जी। बस मैं प्रोजेक्ट एक वधिया है, मैं ज्यादा लंबा डिस्कस नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन कॉन्टेक्ट मी। और सेमिनार की मैं गल कर ला, इफ यू वांट टू अटेंड आवर सेमिनार द होल डे फ्रॉम 10 to 3 o'clock 4 दिसंबर हो रहा है। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट 10 बजे स्टार्ट होएगा, उसके बाद सेमिनार स्टार्ट होएगा, फिर लंच होएगा, ऑल फ्री, नो चार्जेस। यू कैन एंटर इनटू आवर वेबसाइट therealestateSeminar.ca, therealestateSeminar.ca ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਪਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 6472994757। थैंक यू जी मैं दसना चाहवागा, सॉरी आई नो कि भाई तुहानू सब नूं उत्थे जी दी टीम सारी नूं मिलण दा मौका मिलेगा, पंकज मोगा जी नूं मिलण दा मौका मिलेगा, सारे ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲਿਸਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਔਨ 에ਅਰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸ਼ਕਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀ। बिल्कुल बिल्कुल जी। और नंबर का 10वां 416 475 5000 416 475 5000। बाकी चैनल वाइड उत्ते काफी सारे प्रोग्रामिंग शामिल लाइंड अप है। ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज मैच। कल सवेरे गलबात जारी है। थैंक यू।